Good morning, students. Yesterday we have already seen mixture, types of mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, classification of homogeneous mixture, then definition of solution, solute, solvent, types of solutions. There are three types of solutions: gaseous solutions, liquid solutions, and solid solutions. Saturated solution, supersaturated solution, definition of solubility, then Le-Chatelier's principle for exothermic and endothermic processes, effect of temperature on solubility of solid in water. These are the yesterday's part for solution. Now the today's next part of solution is explain the solubility of gases in water decreases with increase of temperature. Why the solubility of gases in water decreases with increase of temperature? The reason is when gases are dissolved in water, when gases are dissolved in water, the gas molecules in liquid phase are condensed. ज्यावेळेस गॅसेसला वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर त्यावेळेस ते गॅस मॉलिक्युल्स लिक्विड फेजमध्ये असलेले गॅस मॉलिक्युल्स कंडेन्स होतात. द कंडन्सेशन इज अन एक्झोथर्मिक प्रोसेस. कंडन्सेशन ही जी प्रोसेस आहे ती एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे. कंडन्सेशन प्रोसेस इज अन एक्झोथर्मिक प्रोसेस. Hence, the solubility of gases in water decreases with increase in temperature. This is the reason. Simple reason आहे. काय रिझन सांगितलं परत एकदा बघा. वेन गॅसेस आर डिझॉल्व्ड इन वॉटर, द गॅस मॉलिक्युल्स इन लिक्विड फेज आर कंडेन्स. द कंडन्सेशन इज अन exothermic process. Hence, the solubility of gases in water decreases with increase in temperature. Next one is explain the effect of pressure on solubility of solid, liquid and gases. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. आतापर्यंत टेम्परेचरचा इफेक्ट पाहिलेला, आता प्रेशरचा इफेक्ट. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid, liquid and gases. Pressure has no effect on solid and liquid because they are incompressible. That does not undergoes compression. Pressure has no effect on the solubility of solids and liquids as they are incompressible. The solubility of gases in liquid decreases with increasing pressure. The solubility of gases increases with increasing pressure. For example बघा, सोडा वॉटर, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, थम्सअप, कोका कोला, पेप्सी या बॉटलमध्ये कार्बन डायऑक्साईड प्रेशराइज करून भरला जातो. कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन गॅसेस आर प्रेशराइज बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. म्हणूनच बाय इन्क्रीजिंग प्रेशर, दिस इंडिकेट्स दॅट बाय इन्क्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन्क्रीजेस. गॅसच्या सॉल्युबिलिटी प्रेशर इन्क्रीज केल्यामुळे इन्क्रीज होतात. ओके, दिस इज द रिझन. नेक्स्ट वन, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, दॅट इज हेनरीज लॉ. दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट. बऱ्याचदा विचारलेला आहे बोर्डाला, 4-5 वेळा क्वेश्चन विचारलेला. कसा क्वेश्चन विचारलेला आहे? स्टेट अँड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, अशा पद्धतीचा क्वेश्चन बोर्डाला विचारलेला आहे बऱ्याचदा. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. स्टेटमेंटला 1 मार्क आणि मॅथमॅटिकल इक्वेशन लिहायचं आणि त्याच्या खाली एक्सप्लेनेशन द्यायचं, त्याला 1 मार्क. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ स्टेट्स दॅट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गॅस इन लिक्विड, कोणाची सॉल्युबिलिटी? गॅसची. लिक्विडमध्ये असलेली गॅसची सॉल्युबिलिटी. द लॉ स्टेट्स दॅट the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Very simple statement. Thus, S is directly proportional to P, or S is equal to KH into P, where S is the solubility of gas in mole per liter. What is meant by S? S is the solubility of gas in mole per liter. P is the pressure of the gas in bar. Pressure कशामध्ये एक्सप्रेस केलेला असतो याच्यामध्ये? बार मध्ये. S is the solubility of gas in mole per liter. P is the pressure of the gas in bar over the solution, and KH is the proportionality constant called Henry's law constant. What do you mean by KH? KH is known as Henry's law constant.
The unit of KH is mole per liter per bar, because what is the unit of S? Mole per liter. What is the unit of pressure? Bar. So therefore the unit of KH is mole per liter per bar. Okay, so that is the unit of KH. When P is equal to 1 bar, समजा जर प्रेशरची व्हॅल्यू 1 bar असेल, when P is equal to 1 bar, therefore KH becomes S. KH is equal to S, कारण प्रेशरची व्हॅल्यू जर 1 घेतली बारमध्ये तर KH काय येईल? KH is equal to S. Thus, so Henry's constant ची डेफिनेशन काय लिहिते? Thus Henry's constant is the solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar. Henry's constant is the solubility of the gas. केव्हा? When the pressure of solution is 1 bar. This is Henry's constant. Henry's constant ची statement definition काय? Henry's constant KH is the solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar. Okay, so this is a very important part. Next question is, give reason when the bottle of soft drink is opened, effervescence is observed. आपण बऱ्याचदा पाहिलं, कुठेही आपण हॉटेलमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यानंतर आपण जर कोल्ड्रिंक वगैरे प्यायची असेल तर तो कोल्ड्रिंक आपण त्यांच्या समोर उघडून घेतो, बरोबर आहे ना? कोल्ड्रिंकची बॉटल ऑलरेडी उघडून कोणी देत नाही आपल्याला. कोल्ड्रिंकच्या बॉटल बंदच असतात आणि त्या घेतल्यानंतर आपण ज्यावेळेस त्या उघडतो त्यावेळेस त्या कोल्ड्रिंकमध्ये इफरन्सेस येतात. त्या इफरन्सेस कशा असतात? कोणाच्या असतात? कार्बन डायऑक्साईडच्या. मग काय रिझन आहे? आत्ता मी मगाशी सांगितलं, द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इज प्रेशराइज बाय ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड. सो इथं रिझन द्यायचं आहे, गिव्ह रिझन when the bottle of soft drink is open. When the bottle of soft drink is open, effervescence is observed. मग काय रिझन आहे बघा? बिफोर सिलिंग द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंकची बॉटल सील करण्यापूर्वी इट इज प्रेशराइज विथ अ मिक्सचर ऑफ air and carbon dioxide. Air, that is oxygen, and carbon dioxide saturated with water vapor. Before sealing the bottles of soft drink, it is pressurized with a mixture of air and carbon dioxide saturated with water vapor. Because of high partial pressure, प्रेशराईज देऊन कार्बन डायऑक्साईड आणि एअर त्यामध्ये भरला जातो. मग हाय पार्शियल प्रेशर असल्यामुळे बिकॉज ऑफ high partial pressure, the amount of carbon dioxide dissolved in soft drink is higher than the solubility of carbon dioxide under normal condition. नॉर्मल कंडिशनला प्रेशराईज, विदाउट प्रेशराईज कार्बन डायऑक्साईड जेवढा डिझॉल्ड होतो ना त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशराईज दिल्यानंतर डिझॉल्ड होतो. दॅट इज द मिनिंग. बिकॉज ऑफ हाय पार्शियल प्रेशर, द अमाउंट ऑफ CO2 dissolved in soft drink is higher than the solubility of CO2 under normal conditions. Hence, when the bottle of soft drink is ओपन केल्यानंतर काय होतं? त्याच्यामध्ये जो प्रेशर असतो, एक्सेस प्रेशराईज करून दिलेला असतो, तो प्रेशर रिलीज होतो. Hence, when the bottle of soft drink is open, excess dissolved carbon dioxide comes out with effervescence. That is the reason. Okay. आता पुढचं रिझन आहे, गिव्ह रिझन. इथं गिव्हन झालंय, गिव्ह रिझन. NH3 means ammonia and CO2 means carbon dioxide. Give reason. Ammonia and carbon dioxide gases do not obey Henry's law. अमोनिया आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस हेनरीज लॉ ओबे करत नाहीत. गिव्ह रिझन. NH3 and CO2 gases do not obey Henry's law. What is the reason? Gases like NH3 and CO2 reacts with water as follow. Ammonia and carbon dioxide when reacts with water, it produces, it gives reversible reaction. सो इथं रिव्हर्सिबल ॲरो दाखवलेला नाही आहे, तुम्ही रिव्हर्सिबल करायचं आहे, तिथे राहिलेला आहे रिव्हर्सिबल दाखवायचा. सो NH3 plus H2 gives reversibly NH4 plus OH minus. NH4 plus OH minus combines, it produces ammonium hydroxide. बघा NH3ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर अमोनियम आयन अँड हायड्रॉक्साईड आयन तयार होतो. अँड वन कार्बन डायऑक्साईड डिझॉल्ड इन वॉटर, सॉफ्ट ड्रिंक बरोबर आहे ना, थम्सअप, पेप्सी, कोकोकोला, त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला होतो. आणि कार्बन डायऑक्साईडला वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर सोल्युशन तयार होतं. कुठलं सोल्युशन? H2CO3, कार्बोनिक ॲसिड. H2CO3 मीन्स कार्बोनिक ॲसिड सोल्युशन तयार होतं. So these two reactions, NH3 plus H2 gives NH reversibly NH4 plus OH minus, and CO2 plus H2 gives reversibly H2CO3.
So because of these reactions, NH3 and CO2 gases have high solubility than expected by Henry's law. या रिॲक्शन्स काय इंडिकेट करतात, या दोन गॅसची सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये हाय आहे. ओके, बिकॉज ऑफ दीज रिॲक्शन्स NH3 and CO2 gases have higher solubility than expected by Henry's law. Hence, gases like NH3 and CO2 do not obey Henry's law. Okay, so that is the reason. Do you know म्हटलेलं, आता काय म्हटले बघा, डू यू नो ऑक्सिजन गॅस हॅज व्हेरी लो सोल्युबिलिटी इन वॉटर. पाण्यामध्ये ऑक्सिजनची सोल्युबिलिटी कमी असते. Oxygen has very low solubility in water. However, its solubility in blood is exceedingly high, very high. रक्तामध्ये ऑक्सिजन जास्त प्रमाणामध्ये डिझॉल्व्ह होते, त्याची सॉल्युबिलिटी जास्त असते ब्लड बरोबर, पण वॉटर बरोबर सॉल्युबिलिटी कमी आहे. ऑक्सिजन गॅस हॅज व्हेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वॉटर. हाऊ एव्हर इट्स सॉल्युबिलिटी इन ब्लड इज एक्सेडिंगली हाय. Why? This is because of binding of oxygen molecule to hemoglobin present in blood. ब्लडमध्ये हिमोग्लोबिन असतो आणि ज्या वेळेस ऑक्सिजन ब्लडमध्ये डिझॉल्व्ह होतो त्यावेळेस ब्लडमध्ये जो असलेला हिमोग्लोबिन आहे तो ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि तयार होतो ऑक्सी हिमोग्लोबिन. रिॲक्शन दिलेले बघा. This is because of binding of O2 molecule to hemoglobin present in blood. Okay, so that is Hb, that is hemoglobin plus 4O2. It produces HbO2 4 times. It is known as oxyhemoglobin. That's why the solubility of oxygen in blood is very high, but the solubility of oxygen in water is low. Okay, so this is the reason. State and explain Raoult's law of vapor pressure. Again, very important concept. Raoult's law. Statement द्यायची आणि explanation. Before that, राऊल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करण्याआधी तुम्हाला वोलॅटाईल आणि नॉन वोलॅटाईल सोल्युशन लक्षात, वोलॅटाईल आणि नॉन वोलॅटाईल लिक्विड, वोलॅटाईल आणि नॉन वोलॅटाईल सबस्टन्स माहिती असायला पाहिजे. वोलॅटाईल मीन्स ज्याचं वेपरायझेशन होतं, the substance which undergoes vaporization at room temperature, it is known as volatile substance. And the substance which do not vaporize under normal condition under room temperature, it is known as non-volatile substance. So petrol is an volatile substance. पेट्रोल बघा, हीट करू नका, विदाउट हिटिंग हवेमध्ये असं उघडं ठेवलं का त्याचं वेपरायझेशन होतं, बरोबर आहे ना. शुगर, सोडियम क्लोराईड ह्यांना असं ठेवा, त्याचं वेपरायझेशन होईल का, नाही. सो दे आर नोन ॲज नॉन वॉलॅटाईल सोल्यूट. पेट्रोल इज अन वॉलॅटाईल सबस्टन्स, शुगर, वॉटर इज अन नॉन वॉलॅटाईल सबस्टन्स. ओके, सो राऊल्ट्स लॉ माहिती असण्यासाठी तुम्हाला वॉलॅटाईल सबस्टन्स माहिती असायला पाहिजे. सो स्टेटमेंट, स्टेट अँड एक्सप्लेन राऊल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. राऊल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. Raoult's law states that, statement बघा, सोपी आहे स्टेटमेंट. Raoult's law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution, the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. समजा मी एक वॉटर घेतला आणि त्या वॉटरमध्ये वॉलाटाईल कॉम्पोनंट डिझॉल्व्ह केले. किती वॉलाटाईल कॉम्पोनंट डिझॉल्व्ह केले, 2. स्टेटमेंट बघा, काय स्टेटमेंट कळली पाहिजे. द पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलाटाईल कॉम्पोनंट ऑफ सोल्युशन, सोल्युशनमध्ये असणारे वॉलाटाईल कॉम्पोनंट, त्या वॉलाटाईल कॉम्पोनंटचा पार्शल वेपर प्रेशर. The partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component, multiplied by its mole fraction in the solution. Explanation काय मग बघा, आता इथे मी बायनरी सोल्युशन घेतलं. व्हॉट इज बायनरी सोल्युशन? द सोल्युशन कंटेनिंग 2 components, it is known as binary solution. Consider the binary solution of 2 volatile liquids. Volatile liquid घेतले तर नॉन volatile नाही. Consider the binary solution of 2 volatile liquids A1 and A2. 2 volatile liquid काय घेतले, 2 volatile component काय घेतले आहेत, A1 and A2. P1 and P2 are their partial vapor pressure. P1 and P2 काय घेतलेलं आहे, A1 and A2. These are 2 volatile component. P1 and P2 are their partial vapor pressure. P1 and P2 are their partial vapor pressure and X1 and X2 are their mole fraction in solution. बघा,
Consider binary solution of two components A1 and A2. P1 and P2 are their partial vapor pressure and X1 and X2 are their mole fractions in solution. Then according to Raoult's law, आता Raoult's law ची statement काय आहे? Raoult's law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of component is multiplied by its mole fraction in the solution. मल्टिप्लिकेशन दोघांचं, कोणाचं? वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनंट इंटू मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट कॉम्पोनंट. मग आता इथे बघा, फॉर कॉम्पोनंट ए वन P1 is equal to P10 x1, and for component A2 P2 is equal to P20 x2, where P10 and P20 are vapor pressure of pure liquids A1 and A2. P10 and P20 काय आहे? वेपर प्रेशर आहे दोन कॉम्पोनंटचे, वेअर P10 and P20 आर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्युअर लिक्विड्स A1 and A2. So therefore according to Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure मध्ये काय सांगितलेलं आहे? The total pressure P above the solution is, the total pressure P above the solution is the sum of partial vapor pressure of two components. Total pressure P above the solution is the sum of partial vapor pressure of two components. So that is P. Total P means total vapor pressure. Total pressure of solution is equal to P1 plus P2. So P1 plus P2 वरती दिलेला आहे for component A1 and for component A2 दिलेला आहे. So by substituting the value of P1 and P2, so the total pressure is equal to P is equal to P10 x1 plus P20 x2. P10 x1 plus P20 x2. Since for binary solution the mole fractions of any volatile component of solution, the sum of mole fractions of all the components in the solution is equal to 1. हे 11th स्टँडर्डला झालेलं आहे, ते टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा दिलेलं नाही आहे. The sum of mole fractions of all the components in the solution is equal to 1. इथे कॉम्पोनंट किती आहेत? 2 आहेत. मग पहिल्या कॉम्पोनंटचं मोल फ्रॅक्शन काय आहे? x1, आणि दुसऱ्या कॉम्पोनंटचं मोल फ्रॅक्शन काय? x2. मग या दोघांच्या मोल फ्रॅक्शनच्या समेशनची व्हॅल्यू किती येते? 1. दॅट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. सो दॅरफॉर व्हॉट इज x1? सिन्स x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2, बिकॉज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. बरोबर आहे? इथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं, मी एक्सप्लेनेशन सांगितलं. काय सांगितलं? सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ ऑल दी कॉम्पोनंट्स इज इक्वल टू 1. सो दॅट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मग x1ची व्हॅल्यू काय येईल? x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2. मग आता इथे x1ची व्हॅल्यू मी सबस्टिट्यूट करतो वरती इथे. सो दॅरफोर P इज इक्वल टू P10 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस x2 प्लस P20 x2. सो दॅरफोर रिअरेंजमेंट केली बघा, इथे ब्रॅकेट ओपन केला, P10 ने मल्टिप्लाय केलं, P इज इक्वल टू P10 मायनस P10 x2 प्लस P20 x2. ओके, आता रिअरेंज केलं इक्वेशनला. P20 आधी घेतलं इथे आणि P1ला शेवटी घेतलं बघा. सो P इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट P20 x2 मायनस P10 x2 प्लस P10. ओके, सो फायनली x2 कॉमन काढला तर इथे. नाउ बाय टेकिंग x2 ॲज अ कॉमन, सो दॅरफोर P इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट P20 मायनस P10 ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू x2 प्लस P10. ओके, बिकॉज P10 and P20 कॉन्स्टंट आहेत. बिकॉज P10 and P20 आर कॉन्स्टंट, a graph of pressure P, total pressure P versus x2 is a straight line as shown in diagram. डायग्राम इथे आहे, त्या डायग्राममध्ये थोडी करेक्शन आहे, ते मी सांगेन आता. Because P10 and P20 are constant, a graph of total pressure P versus x2 is a straight line as shown in diagram. The diagram also shows that the graph of P1 versus x1 and P2 versus x2 are straight lines passing through origin. कुठले ग्राफ? P1 versus x1 and P2 versus x2 are straight lines passing through origin. मग त्यासाठी 3 कंडिशन आहेत. ग्राफ बघा, इथे ग्राफमध्ये काय करेक्शन आहे. इथे x1 दिलेला आहे ना, x1 इज इक्वल टू 1
आणि x1 इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे का? आणि इथे काय दिलेलं आहे, x2 इज इक्वल टू 0 आणि x2 इज इक्वल टू 1. मग आता काय करेक्शन करायचं बघा, इथे x1 इज इक्वल टू 1 बरोबर आहे आणि खाली दिला x1 इज इक्वल टू 0 ना, मग तो x1 नाही आहे, तो x2 इज इक्वल टू 0 घ्यायचा आहे. काय करायचं आहे, x1 इज इक्वल टू 1 आणि खाली x2 इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे. आता इथे काय करेक्शन आहे बघा, वरती पहिला काय दिला आहे, x2 इज इक्वल टू 0 आहे ना, तिथे x1 इज इक्वल टू 0 घ्यायचं आहे. खाली x2 इज इक्वल टू 1 बरोबर घेतलेलं आहे. कळलं का करेक्शन? परत एकदा बघा, या ग्राफमध्ये खाली वेपर प्रेशरच्या खाली बघा, इथं आडवा वेपर प्रेशर लिहिलेला आहे, त्या वेपर प्रेशर आडवा लिहिला आहे, त्याच्या खाली बघा x1 इज इक्वल टू 1 आणि खाली x1 इज इक्वल टू 0 आणि तिथे x2 इज इक्वल टू 0 करायचं आहे आणि या बाजूला x1 इज इक्वल टू 0 करायचं आहे, x2 इज इक्वल टू 0 आहे आणि तो x1 इज इक्वल टू 0 करायचा आहे आणि इथे x2 इज इक्वल टू 1 तो बरोबर आहे. ओके, दिस इज द करेक्शन. मग आता बघा काय दिलं इथे, फॉर P वर्सेस x2 वरती टोटल प्रेशर दिलं माहिती आहे का, टोटल प्रेशर वर्सेस x2. मग x2 बघूया काय, फॉर P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन, फॉर P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन, खाली लेफ्टला x2 इज इक्वल टू 0 आहे आणि इथे राईटला x2 इज इक्वल टू 1 आहे. मग P वर्सेस x2 काय येते बघा, P इज इक्वल टू P10, P इज इक्वल टू P10, लेफ्टला दिल्यावरती ग्राफमध्ये बघा, P इज इक्वल टू P10 ॲट x2 इज इक्वल टू 0, खाली x2 लेफ्टला x2 इज इक्वल टू 0 येते, बरोबर आहे का? आपण करेक्शन केलं आहे, लेफ्टला x2 इज इक्वल टू 0. फॉर P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन, P इज इक्वल टू P10, मग P10च्या खाली बॉटमला काय आहे, x2 इज इक्वल टू 0 अँड P इज इक्वल टू P2, P इज इक्वल टू P2, राईटला P2 दिलेला आहे बघा, P इज इक्वल टू P20, लेफ्टला P10, वाय ॲक्सिसवरती P10 दिलेलं आहे आणि त्याच्या बरोबर समोर P20 दिलेलं आहे. परत एकदा बघा, फॉर P वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन, P इज इक्वल टू P10 ॲट x2 इज इक्वल टू 0 अँड P इज इक्वल टू P20 ॲट x1 इज इक्वल टू 0. खाली x1 आहे तो 0, x1 इज इक्वल टू 0, x1 करेक्शन करायला सांगितलेलं आहे. सेकंड थिंग बघा, सेकंड केस काय आहे, फॉर P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाईन, P1 वर्सेस, खाली आता डॉटेड लाईनमध्ये दिलेलं बघा, P1 डॉट 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 लाईन दिलेली आहे, क्रॉस लाईन दिलं दोन्ही बघा, डॉटेड लाईन. सो फॉर P1 वर्सेस x1, P1 वर्सेस x1 बघायचं आहे, इथे लेफ्टला x1 1 दिलं आहे, इथे राईटला x1 0 दिलेलं आहे. ओके, फॉर P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाईन किंवा P1 इज इक्वल टू 0, P1 इज इक्वल टू 0 ॲट x1 इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे, x1 इज इक्वल टू 0 आणि अँड P1 इज इक्वल टू P10 इज इक्वल टू P10 ॲट x1 इज इक्वल टू 1. हे आता ऑनलाईन कळणार नाही, तुम्ही जरा व्यवस्थित वाचा आणि त्या कंडिशन बघा. आणि तिसरी कंडिशन काय आहे, फॉर P2 वर्सेस x2, फॉर P2 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन, P2 इज इक्वल टू 0, P2 डॉटेड लाईनमध्ये P2 इज इक्वल टू 0, त्यावेळेस काय आहे, P2 इज इक्वल टू 0 ॲट x2 इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे, x2 करेक्शन केलेला x2 आहे, x2 इज इक्वल टू 0 अँड P2 इज इक्वल टू P20 इज इक्वल टू P20 ॲट x2 इज इक्वल टू 1, बरोबर आहे, इथे खाली राईटला x2 इज इक्वल टू 1 आलेला आहे. ओके, सो ही कंडिशन, हे मी परत एकदा ऑफलाईन ज्यावेळेस स्टार्ट होईल त्यावेळेस हा ग्राफ मी परत एक्सप्लेन करेन, कारण इथे काही लक्षात येत नाही काय काय आहे ते. ओके, सो दिस इज द राऊल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. स्टेट अँड एक्सप्लेन राऊल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. मग तुम्हाला क्वेश्चन जर आला तर ग्राफ काढायची गरज नाही आहे, इथे टोटल प्रेशर P पर्यंत, P इज इक्वल टू P20 मायनस P10 इंटू x2 प्लस P10 इथपर्यंत काढलं तरी चालेल आणि एक्सप्लेन ग्राफिकली राऊल्स लॉ म्हटलं तर ग्राफ एक्सप्लेन करायचं आहे. लक्षात, कंडिशन लिहिल्यात तरी चालेल, नाही लिहिल्यात तरी चालतील. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाऊ विल यू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इन लिक्विड सोल्युशन. लिक्विड सोल्युशनमध्ये वेपर फेजचं कॉम्पोजिशन कसं डिटरमाइन केलं जातं. हाऊ विल यू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज इन लिक्विड सोल्युशन. So answer is, the composition of vapor in equilibrium with the solution can be determined by Dalton's law of partial pressure. Important नाही आहे हा पार्ट, त्यामुळे फक्त वाचलं तरी चालेल. The composition of vapor in equilibrium with the solution can be determined by Dalton's law of partial pressure.
वेपरचं इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये असलेलं कॉम्पोजिशन सोल्युशन बरोबर कसं डिटर्माइन केलं होतं? बाय युझिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द सोल्युशन कॅन बी डिटर्माइंड बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इफ वी टेक y1 अँड y2 आर द मोल फ्रॅक्शन. आधी आपण राऊल्स लॉमध्ये काय घेतलेला? x1 अँड x2 मोल फ्रॅक्शन घेतलेला. x1 आणि x2 मोल फ्रॅक्शन घेतलेला. पण इथे लिक्विड फेजचं कॉम्पोजिशन डिटर्माइन करण्यासाठी मी काय घेतो? इफ we take y1 and y2 as the mole fraction of two components in the vapor, then if we take y1 and y2 as the mole fraction of two components in the vapor, then p1 is equal to y1p and p2 is equal to y2p, where P1 and P2 are the partial pressure of two components in the vapor and P is the total vapor pressure. P काय आहे इथे? P is the total vapor pressure. Okay, so this is the determination of composition of vapor phase. Next one, characteristics of ideal solution and non-ideal solution. So आयडियल सोल्युशन म्हणजे काय? ज्या सोल्युशनमध्ये राऊल्स लॉ ओबे होतो त्याला म्हणतात आयडियल सोल्युशन, आणि जिथे राऊल्स लॉ ओबे होत नाही त्या सोल्युशनला म्हणायचं नॉन आयडियल सोल्युशन. मग कॅरेक्टरिस्टिक बघा, डेफिनेशन पण दिलेलं आहे. पहिला पॉईंट आहे तो डेफिनेशन आहे आणि दुसरे पॉईंट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. बघा, व्हॉट आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल सोल्युशन? व्हेरी सिम्पल. आयडियल सोल्युशन्स ओबेज राऊल्स लॉ ओव्हर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला आयडियल सोल्युशन्स राऊल्स लॉ ओबे करतात. आयडियल सोल्युशन ओबेज राऊल्स लॉ ओव्हर, तिथे ओव्हर एवर झालेला आहे, ॲवर झालेलं आहे, ए झालेलं आहे ओचा, लक्षात इथे ॲवर झालेला आहे, तिथे ओव्हर आहे. आयडियल सोल्युशन ओबे राऊल्स लॉ ओव्हर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. This is the definition. And second point, no heat is absorbed or evolved when two components forming an ideal solution. ज्यावेळेस दोन कॉम्पोनंट्स आयडियल सोल्युशन तयार करतात त्यावेळेस हीट ॲब्झॉर्ब पण होत नाही आणि हीट रिलीज सुद्धा होत नाही. नो हीट इज ॲब्झॉर्ब ऑर इव्हॉल्व्ड when two components forming an ideal solution are mixed. Thus, the enthalpy of mixing is zero. Enthalpy means amount of energy absorbed or released. Enthalpy means amount of energy absorbed or released is zero. Thus, the enthalpy of mixing is zero. That is delta mix H. दिलं इथे delta mix H is equal to zero. परत बघा सेकंड पॉईंट, नो हीट इज ॲब्झॉर्ब ऑर इव्हॉल्व्ड when two components forming an ideal solutions are mixed. Thus, the enthalpy of mixing is zero. That is delta mix H is equal to zero. There is no volume change when two components forming an ideal solution. बघा, हीट ॲब्झॉर्ब होत नाही, हीट इव्हॉल्व्ड होत नाही, व्हॉल्यूमसुद्धा चेंज होत नाही. देर इज नो व्हॉल्यूम चेंज वॅन टू कॉम्पोनंट्स फॉर्मिंग अन आयडियल सोल्युशन आर मिक्स. ओके, दस volume of an ideal solution is equal to the sum of volume of an ideal solution is equal to the sum of volumes of two components taken for mixing. म्हणजे डेल्टा V 0, डेल्टा मिक्सिंग 0, डेल्टा मिक्स V 0. इथे वरती काय होता? हीट ॲब्झॉर्ब होत नाही, इव्हॉल्व होत नाही, म्हणून डेल्टा मिक्सिंग H म्हणजे एन्थाल्पी. डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0. इथे व्हॉल्यूमसुद्धा चेंज होत नाही, त्यामुळे डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0. ओके, दॅट इज द थर्ड पॉईंट. फोर्थ पॉईंट, इन अन आयडियल सोल्युशन सोल्यूट सॉल्वंट, उलटं झालेलं आहे तिथे. इन अन आयडियल सोल्युशन सोल्यूट अँड सॉल्वंट मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आर कंपॅरेबल. आयडियल सोल्युशनमध्ये सोल्यूट अँड सॉल्वंट मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन कशा असतात? कंपॅरेबल असतात. ओके, फिफ्थ पॉईंट, द वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑलवेज लाईज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट्स. आता वेपर प्रेशर आपल्याला ग्राफ आहे पुढे, तो ग्राफ आपण नंतर बघणार आहोत. बघा इथे, ओके, हे नॉन आयडियल सोल्युशनसाठी आहे. सो हिअर द वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन always lies between vapor pressure of pure component. आयडियल सोल्युशनचा वेपर प्रेशर प्युअर कॉम्पोनंटच्या वेपर प्रेशरपेक्षा कसा असतो? कमी असतो. द वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑलवेज लाईज बिटवीन
vapor pressure of pure component always lies between vapor pressure of pure component. For example, solution of benzene and toluene, solution of benzene plus toluene behaves nearly as ideal. कुठलं सोल्युशन, कुठलं मिक्सचर, बेन्झिन अँड टोल्यून. सोल्युशन ऑफ बेन्झिन अँड टोल्यून behaves nearly as ideal. So these are the characteristic of ideal solution. Now non-ideal solution. Non-ideal solution. अर्धा तास झालेला आहे. इथे आपण थांबूया, कारण नॉन आयडियल सोल्युशनमध्ये दोन टाईपचे डेव्हिएशन्स आहेत. नॉन आयडियल सोल्युशन शोज टू टाईप्स ऑफ डेव्हिएशन, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. मध्ये आपण नंतर बघूया. आयडियल सोल्युशनपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. थँक्यू. दिस इज टुडेज पार्ट.